w momencie, w którym zaczynaliśmy, nam się tak wydawało, że jest jednym z niewielu zespołów, po pierwsze, zajmujących się rekonstrukcją muzyki wiejskiej, czy rozwijaniem muzyki wiejskiej, ale też jakby zespołów multietnicznych, takich właśnie zespołów gdzieś tam emanujących duchem pogranicza, ale będącym jakby zbiorem osób pochodzących z różnych miejsc i reprezentujących różne kultury. I to nam się wydawało wtedy takim rzeczywiście modelem bardzo świeżym w Polsce, jeszcze wtedy w roku 21 relatywnie nieobecnym. Dzisiaj sytuacja jest już zgoła inna, takich zespołów jest dużo więcej. Natomiast rzeczywiście tą ideę tego, że możemy wspólnie wykonywać muzykę różnych grup etnicznych, różnych narodowości razem, to było jakby świeże. To trzeba było w pewnym sensie wymyślić. Dlatego na przykład ten zespół się zapisuje 2 alfabetami. My mamy dosłownie w umowach z organizatorami koncertów taką klauzulę, że nazwa na plakacie ma być w 2 alfabetach i staramy się tego pilnować, bo właściwie wszędzie w różnych dziwnych momentach to bywa problem. I to nawet, no tak, po prostu, kropka. Natomiast tak, więc to jakby było pierwsza rzecz, że to trzeba było w pewnym sensie wymyślić i tak samo chyba jest z tym graniem na bębnie, dla mnie rzeczy bardzo ważnej, mówię o bębnie obręczowym, tym jednomembranowym instrumencie, którego tradycje właśnie no, dzielimy tutaj w Polsce, w Białorusi, w Ukrainie, w Litwie, ale w Polsce właściwie ta tradycja przepadła, znaczy ten instrument 70 lat temu przestał kogokolwiek na wsi jakoś poważnie interesować. Wiecie, wjechały zestawy perkusyjne i nagle się okazało, że można grać jakby więcej rzeczy naraz, że to może być głośniejsze, że to jest piękniejsze. Jeszcze się kojarzy z Ameryką. Oni nazywali to jazzami. Od Tatr po Bałtyk, wszędzie kapele ludowe pozostawiły stare bębny i zajęły się graniem na zestawach perkusyjnych. I tak naprawdę musiał przyjść folkloryzm najpierw, żeby to utrzymać, a potem musiało się upowszechnić taka rzecz, która dla nas jest zupełnie normalna, czyli nagłośnienie. Czyli to, że teraz mówię prawie szeptem, a wy mnie tam słyszycie pod namiotem Wiedaka. I nagle się okazało, że jeden prosty bęben też daje radę i w sumie nie brzmi jakoś gorzej od zestawu perkusyjnego, jak się umie na nim grać. No ale stan gry jeszcze kilkanaście lat temu był taki, że prawie nikt tego nie robił, prawie nikt na tym grać realnie nie potrafił. Ludzie, ostatni bębniści w Polsce odchodzili i okazało się, że właściwie nie mamy tej tradycji, że ona jest właściwie na progu upadku. No i musiało się zebrać tak naprawdę kilka bardzo różnych inicjatyw i dotyczących jakby dokumentowania budowniczych instrumentów i dotyczących upowszechniania stylu gry, czy w ogóle grania na tym instrumencie. Musiały się wreszcie pojawić właśnie te kontakty z naszymi wschodnimi sąsiadami, gdzie ta technika gry i to wszystko, co się na tę kulturę bębna obręczowego składa, przetrwało znacznie żywiej. I to wszystko musiało się zebrać i musiało przejść właściwie jedno pokolenie, bo to jest taki proces, który obserwuję od 15 lat. I dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy regionalnym hegemonem w produkcji tego bębna, tutaj w Polsce, w którym jakby w tej chwili na nim gra w Polsce kilkaset osób, a już myślę, że podchodzimy pod 1000 powoli. I to są głównie osoby z miast, to nie są osoby ze wsi, to też jest ważne. No właśnie, więc musieliśmy zbudować tak naprawdę i terminologię, i jakiś w ogóle koncept, pozbierać te wszystkie ślady tej całej kultury, żeby sobie uzmysłowić, że mamy coś naszego, tutejszego, coś, co właśnie dzielimy jakby w tym tyglu naszych tutaj kultur i że to jakby może być właśnie towarem, który nagle się okazuje, że ma jakieś znaczenie międzynarodowo, że ja dzisiaj mogę uczyć ludzi z Akademii Muzycznej w Helsinkach, jeździć do Berlina na warsztaty i że to jest jakby normalnie, że to jest jakby, że to pociąga, że to jest frapujące. I tak, i wielką rolę tutaj ma właśnie ta międzykulturowa czy międzygraniczna wymiana, zwłaszcza jakby współpraca z Ośrodkiem Kijowskim i z Andrijem Lewczenką. I mam takie poczucie, że no właśnie, jakby w pewnym momencie też trzeba sobie powiedzieć, że tradycję warto zanegować, że jakby trzeba pójść w poprzek niej, trzeba jakby przełamać pewne decyzje czy procesy, które wynikały z jakichś po prostu twardych okoliczności materialnych, ale te kilkadziesiąt lat później one tracą rację bytu. My w odróżnieniu od poprzednich pokoleń na niesamowitą skalę dysponujemy możliwościami zapisu i przetrwania pewnych obrazów kultury na wiele dekad do przodu i to nam daje możliwości jakby pracy z tradycją zupełnie niespotykane w poprzednich pokoleniach. Dziękuję.
Гэта вельмі цікава. Я ведаю, што, напрыклад, у Беларусі цалкам знікла традыцыя грання на дудзе. Так? Але захоўвалася традыцыя грання менавіта на такім бубне, на тамбурыне, так? Абцягнутым скурай з бомамі. І слухайце, это вельмі круто, тое, што вы робіце, і тое, што можна сапраўды, як было слушна заўважна, пайсці упоперак традыцый, але насамрэч, калі ты ідзеш часам, мы потым пра гэта трошкі пагаворым, часам ты ідзеш упоперак традыцыі, але аказваецца, што ты ідзеш насамрэч насустрач гэтай самай традыцыі, таму што такім чынам ты яе аднаўляеш у той ці іншы спосаб. Спадар Васіль, ці магу я звяртацца на цябе на ты, бо мы даўно знаёмы? Безумоўна. Безумоўна, можна на ты. Добра. Дарэчы, кожны з нас тут можа звяртацца да мяне на ты, і гэта не ёсць некім панібрацтвам, гэта нармальная еўрапейская традыцыя. Вось, дарэчы, пра традыцыі. Глядзі. Ты з'яўляешся кіраўніком гістарычнага клуба «Інвіктус 1863». Я, дарэчы, заўтра буду лекцыю чытаць ад гэтага клуба. Я таксама ачаліню яго пра моду эпохі Кастуся Каліновскага. Таксама ты займаешся рэканструкцыяй 17 стагоддзя. Привет. Так, дакладна. Вось. І я, як чалавек, які займаецца таксама яшчэ і традыцыйнай культурай, і магу параўноўваць вось гэтай усе, умоўна кажучы, рэчышчы, плыні, мне падаецца, што зараз, як гэта не дзіўна гучыць, асяродку нашых сучаснікаў, суайчыннікаў, а таксама эмігрантаў, у фаворы знаходзіцца менавіта традыцыйная культура, народная культура, культура сялянская. А калі заходзіць гаворка пра культуру шляхецкую, то адразу все думаюць, не, это штосьці левае, зусім уже не нашае, навошта мы будзем гэтым займацца. Это нейкія такія перажыткі савецкага і постсавецкага ментальнасці, але наколькі магчыма з імі змагацца, ці ўвогуле трэба з імі змагацца, і ці з'яўляецца шляхецкая культура у той ці іншай ступені традыцыяй? Безумоўна, шаноўныя сябры, шляхецкая культура таксама з'яўляецца традыцыяй. Тут ёсць такі вось, зноўку, зайду з інтэрактыўчыка. Ці вы чулі, апошнія паўгады была папулярная такая песенька, сам напець не магу, не ўмею, «Танцювала рыба з ракам». Танцювала рыба з ракам, рыба з ракам. А ведаеце, што яна па мелодыі абсалютна ідэнтычная песні 16 стагоддзя жаўнерскай «Ідзе жоўніш борым лясам». А вось так ёсць. То бок гэта песня, якая была распаўсюджана па ўсёй Рэчы Паспалітай абойга народов, як ужо сучасныя рэканструктары, мае сябры палякі, кажуць «велю народов», направда, а не абойга народов. І спачатку яе спявалі жаўнеры з сялянаў, пазней яе ўжо ў 17 стагоддзі пачала спяваць шляхта, ідучы на вайну. А пазней яна пачала, вось мелодыя засталася, словы змяніліся, і вось мы ведаем сучасны варыянт. Безумоўна, шляхецкая традыцыя, яна не можа быць выключна ізаляванай, яна павязаная зноўку з традыцыяй і з традыцыяй народнай. Тым больш, што калі падыходзіць да даследавання той жа колькасці шляхты у Вялікім княстве літоўскім, каралеўстве польскім, пазней у Рэчы Паспалітай абойга народов, гэта колькасць значна больш, чым ва ўсёй Еўропе і на ўсходзе ледзьве не разам узятая. А гэта значыць тое, што магнатаў-то ў нас было усяго трошачку. А большасць шляхты гэта была шэрачковая шляхта, засцянковая шляхта, заградовая шляхта, якая, калі ішла на вайну, апранала прыўкрасны жупан, вешала на бок шаблю, а ў мірны час ставала сабе за саху і арала поле самастойна. Так што я думаю, што, безумоўна, шляхецкая культура, яна троху больш выкшталцона менавіта з таго, што было больш сацыяльных ліфтаў, і шляхта ў тыя часы гэта быў стан грамадства, гэта былі грамадзяне, яны мелі права голаса. Толькі гэтым яны адрозніваліся ад сялян. Але ставала і такое, што селянін быў багацейшы за шляхціца, жыў лепш, адзяваўся прыгожай і
меў значна больш магчымасцяў толькі па-за межамі электаральнага права. Ой, уже не прыніжай шляхту і сябе. Я, дарэчы, узгадала, што гэтая знакамітая песенька пра рыбу з ракам, яна ж прысутнічае таксама, напрыклад, у п'есе «Паўлінка» Янкі Купалы. Памятаеце? Там пан Адальф Быкоўскі таксама яе спявае, калі яны танчаць з Паўлінкай. Згадайце, калі ласка. А, дарэчы, пра ўзаемапранікненне шляхецкай, сялянскай культуры адна ў другую і наадварот мы яшчэ пагаворым, але вось мне таксама прыйшла ў галаву думка пра тое, што, ведаеце, у адным з традыцыйных рэгіянальных строяў мужчынскіх на Гарадзеншчыне захавалася такая дзіўная трошкі шапка, яна называецца шапка-жаўнерка. І вось калі мы яе возьмем, пакруцім у руках ці, напрыклад, захочам аднавіць, то мы ўбачым, што гэта калька са шляхецкай канфедэраткі альбо рагатыўкі, якія былі вельмі распаўсюджаныя ў сярэдзіне 19 стагоддзя падчас паўстання Кастуся Каліноўскага. І сяляне ўзялі гэты элемент свайго адзення ў свой гардэроб, шляхецкага адзення ў свой гардэроб, адаптавалі яго і называлі проста жаўнеркай. І потым, калі ўжо хадзілі этнографы, калі збіралі дадзеныя звесткі, яны пыталіся, а чаму жаўнерка? Чаму шапка-жаўнерка? А яны ўжо не памяталі ні пра паўстанцаў, ні пра што іншае. Казалі, ну, таму што так дзеды гаварылі, так прынята. І вось гэтае ўзаемнае пранікненне, яго можна знайсці ў вялікай колькасці кропак і момантаў. Але я бы хацела зараз трошкі ў іншае рэчышча павярнуць нашу размову. Я зараз задам пытанне, якое мяне асабіста вельмі турбуе, і я на яго, шчыра кажучы, да сённяшняга моманту не знайшла адказу. Глядзіце, традыцыйная культура. Усплёск цікавасці да традыцыйнай культуры, мне падаецца, найбольш актыўна пачаўся у 2010-е гады, прынамсі ў Беларусі. Калі паўстала кампанія Сімбал Бай, яны выпусцілі так званыя вышымайкі. Калі сталі выпускаць цішоткі з вось гэтымі арнаментальнымі надрукаванымі палосачкамі вось тут, і тады акурат у наш ужытак і прыйшло слова вышыванка, не толькі вышымайка, а вышыванка. У беларускай традыцыйнай культуры слова вышыванка не існуе. Ёсць кашуля, сарочка, рубашка, але вышыванкі ніколі не было, гэта украінізм. Дык вось, акурат у 2010-е сталі быць папулярнымі ўсе гэтыя такія моманты набліжэння традыцыі і адаптацыі для сучасных патрэбаў, вельмі хуткіх, імклівых, такіх кліпавых. І многія навукоўцы, этнолагі, фалькларысты, этнамузыколагі, тыя, хто займаюцца традыцыйнымі строямі, яны нават сталі біць трывогу. Таму што зайшла гаворка пра тое, што традыцыйная культура ўваходзіць у шэраг папсы, поп-культуры. А поп-культура гэта тое, што вельмі імклівае і хутка праходзіць. І ёсць небяспека таго, што гэтыя ўсе традыцыйныя моманты, якія востра папулярныя зараз, заўтра яны пройдуць і стануць чымсьці такім вельмі маргінальным, неправільным. І тое, на што мы раней глядзелі, як «Вау, это тренд», будзе ну это было ўжо тады». Вот. І я назіраю нават падобныя рэчы з вышымайкамі зараз. Мы не часта зараз сустракаем вышымайкі, яны ўжо як бы так трошкі не модныя. І вось у сувязі з гэтым у мяне акурат пытанне. Вось гэтыя вышымайкі, электронная музыка, на якую кладуць этнаграфічную падкладку з традыцыйных песень і выконваюць іх па-за абрадавым цыклам і гэтак далей. Гэта добра ці кепска? Ці гэта ніяк, і ад гэтага ніяк не пазбавіцца? Спадар Лявон, у вас ёсць меркаванне на гэты конт? Ну, гэта заўсёды будзе так, што калі ktoś пачынае будаваць сваю сведамасць, заўсёды будзе вяртацца да народных узораў і нема чым здзіўляцца. Такім прыкладам, думаю, у нас на Беласточчыне ёсць тое, што як едзем, то бачым тыя вялікія більборды, там «Верым, можам, пераможам» або «Жыве Беларусь». І відаць там выразна, як прошласць праз Юрка Асенніка на сучаснасць
перейшла і ось сапраўды таким сучасным творам мастацкім уже, але там ззаду widać просто cała baza, jaka jest u narodności. I zаўсёды ludzie na początku будут опираться на народность, и с часом, когда есть возможность, то развивается данная культура, czy tворца, i wychodzi z tego współczesne rzeczy i jedne najbardziej ciekawe, czy jest współczesne, czy jej nie ma, bo kiedy tylko opieraться na kultury, to tak jakby стоять u miejscu i cały czas powtarzać uzory, które były nam dane od dziadów, baćków, ależ trzeba budować współczesny pogląd na świat i kiedy taka jest, wtedy można сказать, że spełniona idea, a kiedy nie ma, no to będziemy стоять na miejscu. Ну, безумоўна, з аднаго боку ёсць рызыка, што гэта пераўтварыцца ў папсу. З іншага боку, менавіта такія праявы традыцыі, як на мяне, гэта вельмі слушна, таму што гэта знаёміць тых, хто яшчэ не абазнаны, вось з тым глыбейшым простарам нашай культуры, проста з усім тым, што назапасілі нашыя дзяды, прадзеды, і гэта абсалютна нармальна. Зразумела, яно ідзе плынямі. Спачатку плыня такая: вау, усе ў вышымайках гойсаюць там, а потым троху сцішваецца. Ну, з іншага боку, я, як прадстаўнік такога віда мастацтва, як тэатр, я троху па-іншаму пераасэнсоўваю гэта ўсё, і я лічу, напрыклад, што немагчыма паставіць п'есу, напрыклад, гістарычную, не апіраючыся на народную традыцыю. Таму што каго мы не возьмем з аўтараў, напрыклад, я не люблю браць гатовую драматургію, я звычайна раблю ці інсцэніроўкі, ці сам пішу тэксты. І, напрыклад, калі браць таго ж Міцкевіча, там столькі гэтай традыцыйнай культуры, што толькі знаёміцца, і то за ўсё жыццё не пазнаць. І гэта слушна і важна. Таму цалкам нармальна, што людзі будуць хадзіць у вышымайках, цалкам нармальна, што людзі будуць хадзіць на проста масавыя варштаты па народных спевах. Зразумела, потым схлыне дзесьці, потым дзесьці зноў узновіцца. Ну, гэта жыццё, яно заўсёды ідзе як плынь, як вада, як рэчка, як вецер. Яго не стрымаць, і пераўтварыць традыцыйную культуру ў папсу немагчыма, таму што папса, тая папса, якая папса. Ой. Так. Папса, якая папса, яна проста не базуецца ні на чым. Гэта, можна сказаць так, поток свядомасці нічым не ўмацованы. Добра, дзякуй за меркаванне. Спадар Матэўш, вы выкладаеце ўвогуле, я так разумею, і дарослым, і напэўна, і падлеткам, і, можа быць, нават дзецям, ці толькі дарослым. Вось гэтая традыцыя, як яна пачуваецца ў вашай свядомасці? Ta anegdota, czy ta opowieść, którą przywołałaś, trochę mi przypomniała taką scenę z mojego ulubionego serialu. Mój ulubiony serial to Stawka większa niż życie. I tam jest taka scena, kiedy wpada do sztabu jakiś oficer łącznikowy i woła o tym, że coś tam się dzieje gdzieś tam, i wtedy major mówi, że na wojnie każdy meldunek jest spóźniony o 2 godziny. I ja mam takie poczucie, że i mówię teraz o polskich naukowcach i w ogóle o polskim jakby środowisku naukowym parającym się tradycją, to tak jak meldunki na wojnie są spóźnione o 2 godziny, tak jakby ci naukowcy też są zawsze spóźnieni. I oni jakby bardzo często poświęcają jakąś nieproporcjonalnie dużą ilość energii na jakby blokowanie rzeczy, czy jakby dyskutowanie z rzeczami, które się po prostu dzieją. Trochę to przypomina zawracanie kijem Wisły, trochę to przypomina jakby takie, no jakieś zupełne didaskalia tego, co powinno być esencją prawdziwych badaczy, i też jakby dużo pretensji można by wytoczyć
w imieniu polskiego środowiska folkowego do polskiego na przykład środowiska muzykologicznego o to, czym ono się właściwie zajmuje i dlaczego się nie zajmuje tym, co jest na przykład stąd. No, to jest jakiś dla mnie ciekawy paradoks. To może niech to nie będzie jakby personalne, ale na Uniwersytecie Warszawskim można się nauczyć grać gamelan. To jest taka indonezyjska muzyka dworska, w ogóle super wysublimowana. Jest cały zestaw instrumentów, jest absolutnie wszystko. No, ale na przykład katalogu, nie wiem, rytmów oberkowych z Polski jakby jeszcze nikt nie zrobił. I to jest jakby dla mnie taki trochę mówity paradoks. Przepraszam, nie wiem, coś mnie przerywa. Może to etnomuzykolodzy już nie chcą, żeby po nich jeździć. Natomiast trochę to jest ciekawe, że znaczy ja rozumiem, z czego to wynika, no, z różnych jakby zaszłości historycznych, ale naprawdę myślę, że poziom pracy, która jest do wykonania. Chyba bateria. Poziom pracy, która jest do wykonania jest tak duży, że byłoby, myślę, że wspaniale, gdyby wszyscy zainteresowani robili swoje rzeczy. Gdyby wszyscy zainteresowani po prostu robili to, co do nich należy, jak najlepiej potrafią i nie bali się właśnie nowych form, nowych środków wyrazu. Co ja mam taką tłustą rękę, że to nie puszcza sygnału? Nie wiem. Nie bali się tak, nowych środków wyrazu, nowych mediów. Jest to rzeczywiście czasami wręcz zatrważające. I to jest jakby jedna rzecz, o której myślę. A jeśli chodzi o nowe pokolenie, to też jakby obudziliśmy się w bardzo ciekawej, myślę, rzeczywistości, bo Polacy nawet się nie zorientowali chyba, kiedy doszlusowaliśmy. Co ja robię? Tak, słuchajcie. Doszlusowaliśmy. Ale musimy wszystko nagrywać. Raz. Kiedy doszlusowaliśmy. Co jest? Kiedy doszlusowaliśmy do jakby różnych problemów takich, które kojarzyło się jakby mi dorastając jako problemy, wiecie, zachodnioeuropejskie i to jest też to, że nowe czasy przynoszą mnóstwo nowych wyzwań i trzeba sobie z tymi wyzwaniami za wszelką cenę radzić. I to właśnie paradoksalnie to sztuka jest tą przestrzenią, która jest tu i teraz, która realnie jakby pcha sprawy do przodu. Takie mam przynajmniej doświadczenia. Pamiętam, jak przyjechaliśmy tutaj na Basowiczcza jeszcze z zespołem Ruta po raz pierwszy i śpiewaliśmy chłopskie pieśni buntu przeciwko panom, no to do ukazania się książek o ludowej historii Polski jeszcze minęło 10 lat i to jest mniej więcej o tym, że sztuka jest pierwsza, a nauka jest zwykle niestety właśnie spóźniona o 2 godziny. Я jeszcze хочу вернуться до попсы, бо знаєш, Василь, думаю, на Білосточчині ця попса зробила вельми громадную роль, великую. Ад ёй пачыналі ўсе гэтыя гурты спачатку Дубіны у 80-е гады. І потым кожныя гурты, так, на которые гавораць дыскополо у нас, то ж яны ўсе базуюць на народнай музыцы, паўтараюць узоры, не гаворачы ўжо нават пра гэтага нашага Зенка, gdzie widać cytaty prosto z proszłości i chyba najbardziej muzyka перенесла традицію у сучасність. Дзякуй вялікі, дзякуй за меркаванне. У сувязі з гэтым у мяне будзе наступнае кшталту пытання, яно трошкі можа быць таксама філасофскае. Глядзіце, у нас, прынамсі на Беларусі, можа быць тут трошкі па-іншаму. Папраўце мяне, То ж на Білорусі, папраўце мяне, калі, напрыклад, на Падляшшу трошкі па-іншаму. Калі мы раслі, сталелі, атрымлівалі адукацыю у Беларусі, заўсёды існавала такое меркаванне, што традыцыйная культура і традыцыя гэта насамрэч вузенькі адрэзак часу. Гэта трошкі, можа быць, 18 стагоддзя, 19 стагоддзя і першая палова 20 стагоддзя. І ўсё. То бок традыцыйная культура пачынаецца, умоўна кажучы, 1800 годам і заканчваецца якімі-небудзь 1950-мі. Всё астатняе ў межы традыцыйнай культуры проста
просто не залазіць. Вось, і вся гэтая традыцыйная культура, яна варыцца ў межах акурат вось сялянскай хаты, не выходзячы з яе, ну, на падворак, можа быць, выходзіць. Трошкі ў царкву схадзіла гэтая традыцыйная культура і вярнулася назад. Гэта ўсе абрадавыя песні, пазаабрадавыя песні, гэта ўсе танцы. І вось у сувязі з гэтым у мяне пытанне, куды адносіць іншыя здабыткі культуры, народнай культуры, больш раннія, якія адносяцца там да 17, 16, нават 15 стагоддзя мы можам знайсці крыніцы, і больш познія здабыткі таксама традыцыйнай культуры. Вось тут акурат мы і вяртаемся да гэтай поп-музыкі, якую таксама ўжо можна ў некаторым чынам уключыць у традыцыйную культуру. А ты ж самыя ссыльныя песні, турэмны, шансон і фальклор, гарадскія побытавыя танцы, такія як, напрыклад, субота. Это тыповы гарадскі танец, але ён вельмі папулярны, яго можна лічыць народным. Дык вось, мае гэта ўсё, гэта ўсе з'явы маюць права ў традыцыйнай культуры існаваць, ці не? Я думаю, яны маюць права існаваць у традыцыйнай культуры. Чаму? Таму што навуковец гэта істота дзіўная. Навуковец з аднаго боку даследуе ўсё дэтальненька, з іншага боку, каб спрасціць сабе жыццё, ён усё надта сістэматызуе і спрабуе нацягнуць саву на глобус і загнаць у кожную ячэечку штосьці асобна і адрэзаць ад усяго астатняга. А так ніколі не бывала. Культура заўсёды мешаецца. Яна не можа быць выключна гарадской, выключна сялянскай, таму што ёсць міграцыя паміж горадам і вёскай. Хтосьці з месцічаў можа набыць надзел зямлі і стаць селянінам, хтосьці з сялянаў пайсці і заняцца рамёствамі ў горадзе. І такім чынам адбываецца вось гэта змяшэнне культур. Но навукоўцам прасцей ўсё так взяць і разбіць. Вось гэта як з той самай рэканструкцыяй. Нас вучылі яшчэ ў школе, што ёсць адна гістарычная эпоха, другая, трэцяя. І такое адчуванне, што яны ніяк паміж сабой не звязаныя. А яшчэ ёсць класы. І яшчэ ёсць класы, так. Ох, это страшна, страшна. Już jeszcze mogę dodać, что культура есть самостойная, ale тоже принимая все речи, которые новые появляются. И это видать вельми добре на мове, которая на сьогоднішній день, як слухаємо польську мову, то там просто такий макаронізм, як то говориться, англійський. А мені подобається такий приклад, що у Польщі прийнялося, що вже говориться на кінець дня, że weekend і просто йде польська мова і weekend. Але ж у Нью-Йорку наші білоруси придумали вельми cudowną rzecz, bo nie говорить weekend, говорить końca tydzień. I po polsku сказать, że to nijak nie wychodzić. A po białorusku końca tydzień, i on tak jak o angielskiej mówi, miękcienько переходить. Bardzo dobre, brawo, brawo, brawo. Brawo dla nowojorskich Białorusinów. Czekajcie, bo mi wyleciało z głowy, co miałem powiedzieć. To niedobrze. I pytanie brzmiało... Aha, wiem, już okej, wiemy. Znowu, trochę będzie w poprzek, bo ja mam wrażenie, że my wracamy, i to z bardzo nieoczywistej strony, wracamy materialnie w kulturze do tych czasów tradycyjnych. Chodzi mi o zjawisko tych baniek informacyjnych, tego, że my nie dostajemy dzisiaj w smartfonach, w tych wszystkich aplikacjach treści, które jakby mają nam świat szeroko pokazać. Nie, one nas mają jakby maksymalnie angażować i maksymalnie jakby utrwalać w nas to, co nam jakby, co algorytm już wie, że nam się podoba i on to wie jakby na długiej skali, ale jego i tak interesuje tak naprawdę ostatnie pół roku, rok i jakby te treści chce pokazywać. I tak sobie właśnie myślę o tym, nie? Bo to jest trochę takie zjawisko właśnie jak, nie wiem, jak w tym XIX wieku takim przysłowiowym, prawda? Ludzie z różnych wiosek, jakby po różnych, powiedzmy, końcach tego, co dzisiaj jest Polską, tak? W sensie, że jakby ich rzeczywistość była bardzo różna, trochę nieprzystawalna i tak jakby kogoś przenieść po prostu między tam jednym a drugim zaborem z jednego końca na drugi kraju, to mógłby się bardzo zdziwić. No to jakby wymieńcie się ze znajomą osobą, najlepiej innej płci, telefonem i popatrzcie, co mają w swoim feedzie. I jakby
w tym sensie ta koncepcja, że kultura gdzieś tam kiedyś była jakaś bardzo inna, no ona jest po prostu taka, jaka jest dzisiaj i bardzo często te różne zjawiska powodują, że ona nam właśnie zaczyna jakby meandrować, wracać, zawijać i to zjawisko, które teraz jest właśnie tego zamykania w bańkach, tego odcinania tak naprawdę od informacji, tej takiej jednak bardzo personalizacji przekazu i strumienia informacji, który do nas trafia, no i dla mnie jest właśnie takim odwróceniem tego procesu, który ja pamiętam z młodości, tego właśnie wielkiego otwarcia i też jeszcze tej końcówki tego systemu, tego unifikacyjnego, gdzie tam kanałów w telewizorze jest tylko kilka, gdzie jest jakiś mocny taki trzon kultury powiedzmy narodowej, gdzie wszyscy tę stawkę większą niż życie moją ulubioną po prostu znali i można było żartować cytatami z niej. No dzisiaj już nie, no do 20-latków już nie żartuję tym, bo w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, nie? A ja mam tylko 33 lata. I to jest taka różnica, która jak dla mnie będzie... To jest bardzo ważne pytanie, bo to jakby te dwa wahadła właśnie tej bańkowości i uniwersalności, no jakby dobrze, gdy kultura może się jakoś sprawnie między tymi skrajnościami poruszać i iść do przodu, a ta presja jednak na tą bańkowość, na tą personalizację przekazu jest no skrajna. Znaczy to wystarczy sobie otworzyć smartfon i zobaczyć statystykę, ile czasu dziennie się przed nim spędza. I to jest wielki czynnik, wielka zmiana, która właśnie jak dla mnie sprawia, że my trochę właśnie zaczynamy wracać do tego, co było w bardzo nieoczywisty sposób. Jakbyście mi powiedzieli 10 lat temu czy 15 lat temu, że tak to będzie wyglądać, to bym się zdziwił. Dziękuję za opinię. To też bardzo ciekawe меркаванне. Я уже блытаюся, на якой мове размаўляць, хотя по-польску я źle mówię. Глядзіце, часта некаторыя культуролагі, ну, можа быць, не часта, ад часу да часу кажуць, што, напрыклад, у сярэднявеччы, у рэнесансе не было мастацтва. Было толькі рамесніцтва. Умоўна кажучы, Леонардо да Вінчы заўсёды выконваў там чысці замовы і не там з'яўляўся ў нашым сучасным разуменні гэтага слова мастаком. А пра традыцыйную культуру такое меркаванне захавалася яшчэ пазней. Вось, напрыклад, у нас ёсць на Беларусі найзнакаміцейшы мастак Язэп Драздовіч, які рабіў маляваныя дываны. І да яго пры жыцці і нават пасля смерці было стаўленне сапраўды як да рамесніка. Ён памёр у галечы, ён хадзіў ад вёскі да вёскі і за літаральна кавалак хлеба маляваў гэтыя маляваныя дываны. І потым яны былі расцярушаны. І нават сёння я калісьці яшчэ да 20-го года, калі працавала на культурным канале тэлебачання Беларусь-3, у межах сваёй праграмы ездзіла па вёсках, і я знаходзіла людзей у Глыбоцкім раёне, у якіх на гарышчах ляжалі дываны, намаляваныя Язэпам Драздовічам. І ўсе казалі: ну это яно ніякае. Я кажу: на аукцыён не трэба прадаваць. Ой, не, хай дзеці спаляць. Да Лены Кіш, знакамітай беларускай мастачкі, было падобнае стаўленне, якое ўвогуле давяло яе да самагубства, да магілы. І вось часта, калі мы гаворым пра традыцыйнае мастацтва, у першую чаргу менавіта пра мастацтва, тут больш пытанне будзе да спадара Лявона, напэўна, то мы часта бачым гэтую прыстаўку «інсітнае мастацтва», наіўнае мастацтва. І вось гэта такая трошкі грэблівая канатацыя. Ці мы ўсё яшчэ знаходзімся ў гэтым палоне стэрэатыпаў і ўспрымаем традыцыйную культуру як штосьці такое: ніякае, дзеці прыйдуць спаляць. Ці не? Ці змянілася гэтая сітуацыя? No ja думаю, ważne, aby to było mastactwo. Znaczy, musimy odróżnić kulturę od mastactwa. Znaczy, kultura to wszystko, co my dostali z spadczynu i udzieli od innych, ale самое ważne, aby to było zaakceptowane przez grupę ludzi i wtedy to staje się ich kulturą. Dla przykładu, tak samo jak strój narodny. Strój narodny jest strojem, który gdzieś tam ludzi z wioski naśladowali dworski strój i z czasem półtorane to było i stawało się kulturą. A mastactwo znowu to jest dumki, które często występują przeciw kultury, ale po to, żeby zrobić nowe schemy.
новые дороги. И тому, як говорим про Дроздовича, то не тому, що він малював якісь наївні речі, але його роботи перебивали на многі роки допереду думки. І тому він мастаком, а чи він робив дивани, чи він малював картини, то все другорядне. Просто важливо, що його думки, для прикладу, його роботи, які робили якісь фантастичні, абстракційні światy, про які ніхто в тим часі навіть і не думав. Нема таких речей з того часу, хтось з Луни малював якісь краєвиди, а він просто мог це робити. І тому важливо є то, щоб było mastactwo. Kiedy jest mastactwo, to znaczy, że ta grupa żyje i ona prosto rozwija się. Kiedy nie ma mastactwa, to wtedy prosto śmierć dla danej grupy i ona może wtedy tylko istnieć w takim jak taki półson, że prosto jest rzeczy, które nie są podniate i one mogą być z годами, z gady na gady być takie same, ale potrzebne jest to, jakie były nowe dumki. No, dla przykładu można сказать, to jest samo jak i było u muzycy, że gdzieś tam byli pieśniary, potem Lewon Wolski, potem drugie i na сегодня mają normalną, współczesną muzykę. Ale na to potrzebna była taka droga. Я ўжо нешта згубіў першапачатковае пытанне, бо так цікава было слухаць, насамрэч вельмі глыбокія думкі. Дзякую шчыра. Спадар Матеуш, ці ёсць вам што сказаць? Próbuję- Наіўнае мастацтва, інсітнае мастацтва, ці прыніжаюць падобнае Нема значэнне? наіўнага мастацтва, ёсць мастацтва канец. Dobra. Znaczy, Wiecie- jeśli tylko mogę, znaczy są, widać, że jeśli przynajmniej mogę mówić o tym poletku, na którym się znam, czyli o jakby recepcji polskiej muzyki ludowej, czy jakby muzyki ludowej z obszaru Polski, to jest ta zmiana bardzo duża. Taka, z czego ona wynika? Ogólnie, jak mi się wydaje, z tego po prostu, że wchodzi do gry nowe pokolenie, a te napięcia jakby, czy taka fobia do muzyki ludowej w starym pokoleniu, czy jest jakby stare, właśnie ono nie jest takie, ono teraz zaczyna się starzeć, w związku z tym jakby się trochę otwiera na pewne rzeczy. To się zmienia. Chyba problem tylko jest taki, że to często jest jakby już jakby relacja bardzo zaprzeszła, to znaczy, że no, tak wielu twórców odeszło w ciągu ostatnich 15 lat, jak to obserwuję, i tak wiele wspaniałego muzycznego rzemiosła czy sztuki razem z nimi, że to aż zatrważające. I myślę sobie, że no mnie na przykład uderzyło ostatnio, bo to też jeszcze trochę będzie nawijało do tego pytania o jakieś bardzo współczesne adaptacje odbiegające od kanonu. Znaczy jak zobaczyłem gdzieś na Instagramie czy TikToku, że młodzież, tylko nie wiem na jaką skalę, no ale robi 18 na ludowo w Polsce, to ja zacząłem bardzo poważnie nad tym się zastanawiać. Miałem poczucie, że gdybym zaproponował, a już wtedy jakby interesowała mnie muzyka folkowa czy kultura ludowa, gdybym mając 18 lat, 15 lat temu zaproponował kolegom i koleżankom z warszawskiego liceum, że zrobimy 18 na ludowo, to chyba zostałbym wyśmiany już do spodu, nie? Że jakby to jakby zupełnie nie było takie uniwersum czy klimat, który kogokolwiek pasjonował. Dziś, jak właśnie mogłem się przekonać, jest chyba trochę inny stosunek do tego wszystkiego i to daje pewną nadzieję. To daje pewną nadzieję, tym bardziej, że widać też zmiany w obiegu akademickim względem muzyki ludowej, że zaczynają się jakieś pojedyncze bastiony, takie pojedyncze przyczółki, w których jakichś elementów związanych z tradycyjną kulturą muzyczną z obszaru Polski można się nauczyć, że coś jakby się zdaje przełamywać, zmieniać, że jakby ta rzeka
płynie. Więc to tyle. No, ale zobacz. Dobrze. Ciekawe zjawisko, że przez ten fakt, że ani Białorusy, ani Ukraińcy nie mieli dzierżawy, narodna muzyka była taką bazą, do której mogliśmy wracać. I tu, думаю, my переганili jakby Polaków, bo z początku i tak jak Gurt Drewa czy Litwiny, i one zaczęli być popularne i znane namnogo raniej, czym potem, że zaczęli orkiestra miasta Warszawy, że jakby polskie społeczeństwo później wytworzyło tą ludową taką muzykę do współczesnego rytmu, niż po prostu Białorusini i Ukraińcy wcześniej to jakby. Co więcej, ta najnowsza jakby migracja białoruska do Polski, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną, jest szalenie aktywna i też jakby szalenie bezproblemowa w sieciowaniu się z Polakami. Dla mnie to jest właśnie, to jest ta myśl właśnie, z którą tu przyjechałem, że muszę koniecznie to powiedzieć, że to mi szalenie imponuje, że w Poznaniu, w Krakowie, w Wrocławiu, w Białymstoku, w Gdańsku, w Warszawie, jak Polska długa i szeroka, są właśnie białoruskie społeczności, które tańczą, grają, śpiewają, które to jakby robią regularnie, na poważnie i które chcą to, też to komunikują po polsku. To jest szalenie ważne, bo też jakby nie wszystkie społeczności przybyłe tutaj mają tą chęć, to parcie takie, to jakby gdzieś tam, nie wiem, czy wy macie jakiś taki zlot, że tam dumacie nad strategią po prostu i robimy tak i tak, tutaj wiecie, dzisiaj Białystok, jutro Warszawa. Nie wiem, ale to tak wygląda, w sensie wygląda super i jest jakby przystępne i z perspektywy tego polskiego środowiska, które muzykę ludową po prostu chłonie, to jest świetna sprawa i ja to potem oglądam, że tutaj ludzie chodzą, tu się dzieje i że to się przenika, spotyka i to jest super. Po prostu. Dziękuję. А я бы яшчэ дадаў на базе таго, што казалі мае шаноўныя калегі, у мяне ўзнікла цікавая думка, ўспамін. Я зненацку зразумеў, чаму я, напрыклад, пайшоў у рэканструкцыю, чаму некаторыя мае сябры пайшлі у шуканне народнай традыцыі. Я проста ўзгадваю тое савецкае дзяцінства, калі гэтая псевданародная культура грымела з тэлевізара на сцэнах мастацкіх вучэльняў, там яшчэ чагосьці. Ну, яна была настолькі псеўда, настолькі неяк не прымалася, выглядала штучна. Ну, і зноў, как бы, замкі ў Беларусі захаваліся нармальна. Таму, мне падаецца, адна хваля з майго пакалення пайшла ў шуканне традыцыі, другая хваля пайшла ў шуканне гісторыі. Па выніку мы ўсе з'ядналіся у спробе аб'яднаць гісторыю, традыцыю. Ну, мне падаецца, што месцамі дзесьці гэта нават і атрымліваецца. Я меў цікавае з'явішча, што як быў у Менску раз у 80-е гады і пайшлі на Камароўку, а там на прыцэпе śpiewał гурт якийś białoruski, który był u takiej samej wopratce, jak u nas u городку. Але я до речі, зауважила, тут стоїть шановна господарня Воля Баришнікова, яка сьогодні буде проводити завтра. Сьогодні, і завтра. Сестра. Варштаты традыцыйных спеваў, таму што спадарня Вольга гэта знакаміты этнамузыколог, этнамузыкалагіня, я бы нават больш сказала. І сапраўды тое, што сказаў спадар Матэўш, гэта такая праўда, тое, што сярод нас, беларусаў, цікавасць да гэтай традыцыйнай культуры, яна вялікая, і яна расце, як это не дзіўна. Мне вельмі цяжка меркаваць наконт таго, што адбываецца зараз унутры Беларусі, таму што мы, на жаль, не можам да гэтага спрычыніцца. Але тое, што адбываецца тут у эміграцыі, гэта, напэўна, трошкі цешыць маё сардэчка. Але разам з тым я часта заўважаю, што
цікавасць найбольш вострая, найбольш такая, ну не той, каб хваравітая, ну сапраўды найбольш цікаўная цікавасць, даруйце таўталогію, яна назіраецца не да чыстага фальклору, не да чыстай традыцыі, а да чагосьці адаптаванага. Умоўна кажучы, там гурт, які выкарыстоўвае электронную музыку і традыцыйныя спевы, ён будзе так ці іначай больш папулярным, чым той гурт, які спявае пурыскія народныя песні. У нас, прынамсі, такая сітуацыя, на жаль, ёсць у нашых колах. І вось у сувязі з гэтым правакацыйнае такое пытанне, якім чынам зрабіць так, каб вось гэтая чыстая народная культура, ну, я не адэпт вот, там, тэорыі чысціні культуры, але вось такая неадаптаваная традыцыйная культура набыла не меншую цікавасць, чым культура адаптаваная. Во загнула, да? Загнула дык загнула. Мне падаецца, што гэта акурат вось з'ява, пра якую казаў спадар Леон. Гэта мастацтва. Адна справа, што кожны мастак перасэнсоўвае гэта па-свойму. З іншага боку, гэта можа быць як рычаг папулярызацыі, таму што шмат моладзі ўсё ж такі можа прыйсці праз гэта да каранёў. Адкуль пайшла вось гэтая традыцыя. Ось адкуль вылезла вось гэта у тых музыкаў, у тых музыкаў, зноўку таксама і ў выяўленчым мастацтве, і ў тэатры, таму што ў тэатры вельмі шмат таксама праяваў менавіта традыцыйнай культуры. Ну, не магу я, калі я ставлю спектакль пра Беларусь, не ўзгадаць там беларускія байкі, беларускія спевы, беларускую традыцыйную музыку. Ну, не атрымаецца ў мяне паставіць спектакль пра Беларусь, прынамсі, у тым выглядзе, як я яго бачу. Окей, я зараз уключу спадара Змітра Лукашука і правакацыяй займуся. А можа гэта ўвогуле не патрэбна? Можа не трэба шукаць гэтыя карані, а наталяцца тым, што маем, тым, што ёсць. І не варта капацца там у гэтай мінушчыне і пакінуць яе толькі навукоўцам. Праблема ў гэтым, што чалавек не знае, насколькі ён сам насякнуты культурай. І здаецца яму, што ён робіць новае, а ў гэтым усім і так ёсць прошласць. Ну і безумоўна, але з іншага боку, ну як гэта не патрэбна, вось навошта ў гэтым капацца? Тут не справа ў патрэбна, не патрэбна, а справа ў тым, што хачу я гэта даведацца ці не хачу. І калі падача... Ну не хачу, мне нормально сидеть в вышымайцы, напрыклад, і все, вот тут вот сімвал вады, сімвал зямлі, і все, і класна. Ну, гэта ж не ўсе такія. Не, мы не кажам, што гэта кепска. Так, як казалі лаціняне, сум квікве, кожнemu swoje. No ja chciałem tylko powiedzieć, że jakby moja biografia jest trochę o tym, że ten nurt tradycyjny to lewa noga, a ten progresywny to prawa, no i ja bym nie chciał sobie odrąbywać żadnej. Uważam, że obie są fajne i obie są mi potrzebne, Tak. żeby iść do przodu. Jakby tyle, chyba tyle. No jakby fajnie, jeśli jakby ekosystem, w którym to wszystko funkcjonuje, jakby stwarza możliwości dla obu. No. I tu znowu mogę powiedzieć z polskiej perspektywy, że on przez lata jakby te obie nogi zostawił właściwie bose, no bo całe wsparcie i cała idea szła do zespołów pieśni i tańca i one do dzisiaj są potężne, mają potężne finansowanie i spokojną przyszłość, budują muzea polskiej muzyki ludowej. Nawet 10 sierpnia będę tam w Mazowszu wykładał, pokazywał im grę na bębnie. I tu też znowu to nawet to nawijam teraz do tej opowieści jeszcze o tej sowieckiej kulturze, bo to też mnie uderzyło bardzo. Jeden z najwybitniejszych bębnistów ukraińskich, Georgi Norec, on występował właśnie z zespołem Weriowka, tym ukraińskim wielkim. I ja w związku z tym jakby trafiłem na te ich występy i to mnie zszokowało bardzo. Właśnie zestawienie tego, czy jakby flagowego ukraińskiego zespołu pieśni i tańca z Mazowszem, flagowym polskim zespołem pieśni i tańca. Dlaczego? Bo w kapeli Weriowki są cymbały, sopiłki, bębny, bęben obręczowy ma w ogóle solo, on tam występuje z tym bębnem w taki bardzo ekwilibrystyczny sposób. Tymczasem jakby orkiestra Mazowsza to jest po prostu orkiestra symfoniczna, nie? Jakby i to jest myślę ta różnica, jakby do jakiego stopnia można jakby dojechać
w tworzeniu kultury właśnie fake folkloru, jak bardzo można go oderwać od korzenia jakby materialnie, no wyplenić tradycyjne instrumenty z orkiestry grającej opracowania tradycyjnych motywów, tak? No to jest jakby gdzieś tam, myślę, że dojechanie z tym do pewnej granicy i to jest jakby ten punkt odbicia, z którym my tutaj w ramach jakby tej polskiej rzeczywistości musimy się mierzyć, czyli z jakby, no tak, po prostu z próbą wsadzenia jakby muzyki ludowej czy tradycyjnej w te arkana i kanony po prostu klasyczne i to jest jakby coś, z czym co jest jakby punktem wyjścia. Więc to też jest jakby dla mnie było wielkie odkrycie, tak, że można jakby na tym spektrum tego, jak można dojechać jakby tradycję w ramach działalności fake folkloru, to jest pewne spektrum. To też jakby jest pewna lekcja i nowość dla mnie była. No to думаю, całe szczęście, że my nie mieli jakby dzierżawy i temu u muzycy każdy poczynał, każdy rozwijał w różny sposób i temu bogactwo tej naszej współczesnej muzyki, tej folkowej, narodnej. Bo kiedy dzierżawa zastupała to все, no to wychodziło takie Mazowsze, które просто холодные, czy Śląsk, czy inne, już przerobione. Nam tutaj najgorszą biedę robili te instruktory muzyki, które z Białorusi przyjechali z akordeonem, gdzie harmonii nie było kiedyś, a про цимбали, про ті всі другі дуди ніхто навіть і не wiedział вже, бо якби ми як осталися у tym płaszcie takim sielańskim albo roboczym, to nie wiedzieli przeszłości. Ale думаю, że w tym wypadku, to jeszcze by nie mieli dzierżawy, to dało wielki rozkwit muzyki просто. Раз уже зашла гаворка акурат пра вось гэтыя дзяржаўныя ансамблі, дзяржаўныя, я бы сказала, структуры, а ў Беларусі ўвогуле гэта ўсё грунтуецца нават на ідэалагічнай такой глебе. Пры кожным дзяржаўным ансамблі ёсць чалавек, які адказвае за правільныя думкі правільнага ансамбля. Вось глядзіце, у сучаснай Беларусі, дыктатарскай, постсавецкай, па сутнасці выпальваецца ўсё, што не кладзецца ў гэтую афіцыйную парадыгму гісторыі і культуры. Я, напрыклад, магу распавесці, што калі я працавала настаўніцай у школе, я выкладала гісторыю Беларусі, і там параграф, прысвечаны 19 стагоддзю, сярэдзіне 19 стагоддзя, там была сельская гаспадарка, штосьці там пра культуру, штосьці там яшчэ, ну вот там малявалі такія-то мастакі і па сутнасці ўсё. А самая гісторыя, напрыклад, паўстання Каліноўскага, яно ўвогуле не асвятлялася. Ну, можа быць, быў адзін абзац які-небудзь. Пра Касцюшку моя мама, якой зараз 74 гады, даведалася некалькі гадоў таму. Уявіце сабе, яна ўсё жыццё пражыла, па сутнасці, ў Савецкім Саюзе, і ім гэта не выкладалі. І зараз мы акурат у нашай цяперашняй Беларусі таксама вяртаемся да вось гэтай номенклатурнай гісторыі, номенклатурнай культуры, даруйце ізноў тавталогія, і па сутнасці маем перад сабою выпаленае поле. Як зрабіць так, каб дзяржава, ну нават не той, каб дзяржава, а каб дыктатура, аўтарытарызм не ўплывалі на нашу на нашыя магчымасці займацца культурай, мастацтвам, гісторыяй і гэтак далей. Гэтага ты не зробіш, ты зробіш толькі тады, калі ты пероймеш уладу. Але тады цмок стане, герой стане сам цмокам. Ale wtedy trzeba być mądrym, kab mieć uładu i nie powtarzać to, co robili poprzedniki. А у меня есть удакладненне, але без дэталяў з пазіцыі бяспекі тых, хто зараз у Беларусі. А я скажу так, што квітнее там народная культура і вось і традыцыйная культура выцягваецца з палічак, з-пад шафак. І не галосна, зразумела.
Таму што яна проста ніяк не падпадае пад кан'юнктуру, ніяк не падпадае пад дзяржаўныя міты і пад міты дзяржаўных ворагаў. І гэта зараз, вось насамрэч, у нас ёсць шанец вярнуцца ў Беларусь і застаць там росквіт проста традыцыйнай культуры ва ўсіх яе праявах, магчыма, нават з вельмі дзіўным і цікавым для нас перасэнсаваннем, дзіўным у добрай канатацыі гэтага слова. А ці не страшна табе, што калі мы вернемся, яны нам скажуць, што ваша культура не канае, яна не культурная культура. Кацярына, выключайце Лукашука, калі ласка. Добра. Тумблер. Як я казаў калісьці Лукашуку, так адкажу і табе. Давай. Залежыць ад таго, як мы датуды прыедзем. Калі мы прыедзем з пыхай і гонарам, мы вам прывезлі скарб, тады, канечне, нам скажуць, да ідзіце вы, у нас гэтых скарбаў вось свае ёсць. Не, новых скарбаў, якія зараз там дзесьці пад полам, пад глебай, у глыбі леса, ёсць таго хапае. А калі мы прыйдзем нармальна і па-чалавечы, то нас і прымуць нармальна і па-чалавечы. Калі мы з дыялогам прыйдзем, а не з тым, што мы для вас шчасце прынеслі. Ну, будем спадзявацца, што не пагоняць нас паганай метлой. Глядзіце, я чалавек, які займаецца ў першую чаргу строямі, аднаўляе іх, рэканструюе, даследуе. І мне часам бывае трошкі, крыўдна. Прызнаюся шчыра, мне бывае крыўдна, што людзі, не ўсе, канешне, а бываюць такія людзі, якія не бачаць розніцы паміж, напрыклад, кашуляй, якую ты робіш год, то я рабіла год, і той же самай вышымайкай, ці там якой-небудзь супер-пупер выкшталцонай ткацкай, не ведаю, андаракам і тым, што пашыта з хімічнай тканіны. І, на жаль, ці на шчасце, мы зараз маем, што маем. Нам прыходзіцца адаптавацца пад гэтыя самыя умовы. І вось ці сутыкаецеся вы, напрыклад, з тым, што творчасць, што даследаванні, працу трэба падганяць пад сучасныя умовы існавання, можа быць, нават трошкі спрашчаць яе, каб было больш зразумела, каб было больш блізка і, так бы мовіць, па-народнаму. Ці гэта настолькі небяспечнае пытанне, што на яго складана адказаць? Не, гэта пытанне, якое абавязкова задае сабе кожны творца, безумоўна і безапеляцыйна. І кожны мае на яго, канешне, свой адказ. Я хутчэй скажу так, што гледзячы, што я раблю. Таму што ў мяне ў Беларусі быў такі досвед. Напрыклад, тэатры незалежныя фактычна былі пад цэнзурнай забаронай. То бок вельмі складана было афіцыйна зарэгістраваць свой прыватны тэатр і катацца з ім па вёсках, там па гарадах, рабіць гастролі. Гэта было, па-першае, цэлы стос папераў, па-другое, такія падаткі, што ты не мог нават на гэтыя падаткі зарабіць грошы. А па-трэцяе, гэта цэнзура ў кожным выканкаме. Але мы рабілі вельмі проста. Мы былі зарэгістраваныя як тэатр, як аматарскі тэатр пры цэнтры культуры. Самі рабілі як? З начнога клуба замаўляюць, напрыклад, нам шоу на Хэллоуін. Мы робім шоу на Хэллоуін, але ў гэта закладаем перапрацоўку гэтага шоу у нармальны фестывальны спектакль. Робім спектакль за грошы, якія зарабілі на начным шоу. А жыць на што? Прыкладна, вось палова на спектакль, палова з гэтых шоу, мы робім шоу, палова ідзе на спектакль, палова ідзе на тое, каб жыць. Dobra, Spadar Mateusz. Czy ja dobrze zrozumiałem pytanie, że czy upraszczać jakby przekazując tradycję i do jakiego stopnia, tak? No tak, to tak, jest ten tak. motyw. Okej. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Mogę mówić o tym, czym się zajmuję, czyli jakby o ludową rytmikę i technikę gry na tradycyjnych bębnach. No nie warto upraszczać. W sensie jakby cały patent na tym polega, że chcemy udowodnić czy pokazać, że to
było coś więcej niż to, co się ludziom wydaje, że było. Natomiast trzeba myśleć o narzędziach. Tutaj będzie punkt dobry. Trzeba myśleć o narzędziach, które jakby tę naukę mogą, czy przekazywanie tradycji mogą ułatwiać. I trzeba jakby bardzo proaktywnie, to takie też jakiś makaronizm, zaraz Leon powie, że to można jakoś ładniej powiedzieć. Trzeba proaktywnie myśleć o tym, jak to robić. Znowu, tutaj jakby jest ważna współpraca chyba z innymi ludźmi. Na przykład w wypadku bębna nam się udało, czy jakby udało się wypracować Andrzejowi Lewczence z Kijowa system notacji rytmów na bęben obręczowy i ja w tej chwili mogę rozrysowywać to, jak bębniści grają przy użyciu takich znaczków i moi uczniowie wiedzą, że to jest boom, a to jest cyk, a to jest taka wartość, a to jest taka wartość, a tu się robi to. A z drugiej strony na przykład te nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji pozwalają mi na przykład tych bębnistów ze starych nagrań archiwalnych, gdzie jakby naraz gra ileś instrumentów, jest śpiew i wszystko, pozwalają mi te nagrania odfiltrowywać na przykład i nagle słyszeć właśnie tylko bęben, albo tylko inne instrumenty, albo tylko śpiew. To jest jakby ciekawe, że cały czas jakby dzięki temu postępowi technicznemu jakby pewne właśnie udokumentowane zjawiska kultury czy obrazy mogą jakby dostać pewnego nowego oblicza i to jest myślę, że fascynujące i jakby tym bardziej jest znowu jakby kamyczkiem do ogródka dotyczącym tego, żeby to dziedzictwo nie bać się jego upowszechniania. Że to jest bardzo ważne, że jakby nam się może wydawać, że my coś, nie wiem, nagrywamy czy robimy zdjęcia i że to okej, to tak bardziej może dla nas czy coś, to wrzućcie to gdzieś, pokażcie to jakby i naciskajcie tych, co mają te archiwa, te wszystkie nagrania, te wszystkie zdjęcia, żeby się po prostu nie bali tego udostępniać, pokazywać dalej, bo naprawdę nie wiemy, co dla kogoś będzie ważne, co jakby w tym zdjęciu grupy ludzi przykuje uwagę, nie wiem, badaczki strojów właśnie, czy fanatyka gry na bębnie obręczowym. Jakby jesteśmy różni, a to, czym dysponujemy, te ślady dawnej kultury, no właśnie to one są jakby unikalne i warto się nimi dzielić. Проблема еще в этом, что мастацтво ніколи не есть простое. І треба адвернуть дорогу. Не зробити так, аби мастацтво зробити простим і аби усі розуміли, тільки треба зробити так, аби люди читали веди, доростали інтелектуально і скористали з мастацтва. Дякую. І каб яно трошки казытала струны душы, каб была просто вось гэта адчуванне чагосьці іншасветнага. А магу дадаць трошечку? У Беларусі насамрэч існуе яшчэ адваротны феномен. Не спрашчэнне мастацтва, а ускладненне гэтага мастацтва менавіта праз... Праз дакументацыю? Не, горш. Просто прыклад прывяду. Я працаваў выкладчыкам у тэатральных класах у гарадзенскай гімназіі нумер 5, і я быў кіраўніком тэатра у гімназіі, рэжысэрам. Зразумела, нам прыходзілі некія з аддзела адукацыі, прыходзілі нейкія распараджэнні, і вось той самы знакаміты беларускі конкурс, школьны конкурс абрядаў і святаў. Гэта фенаменальнае спрашчэнне і знішчэнне традыцыі пры фармальнай заяве аб папулярызацыі гэтай з'явы. Зразумела, што тэатральныя класы, гэта не той узровень, каб удзельнічаць у гэтым балагане, які проста знішчае і традыцыю, і знішчае тэатр. Таму мы рабілі хітра. Мы з маёй калегай селі, выпілі 4 літры кавы і напісалі п'есу «Чортавы каляды», базаваную акурат на калядных абрадах, на калядных спевах, на нейкіх танцах і зноўку на байках і уявах традыцыйных з пачатку 20 века, напрыклад, аб тым, як павінен выглядаць чорт. Бо чорт збольшага ў беларускіх байках выглядае як немец ці галяндец. І гэта нармальна. І такім чынам мы проста пранеслі звыш ідэі, звыш сэнсы,
і мне падаецца паднялі нават узровень успрыняцця народных абрадаў праз тое, што мы ускладнілі. Ух, як ты любіш все ускладняць. Шановне гаспадарства, мы пакрысе. О, Павел. Добра, вось, я акурат да гэтага і падводжу, што мы пакрысе будзем закругляць нашу, безумоўна, вельмі цікавую размову, але я бы хацела, каб калі у вас ёсць нейкія сапраўды пытанні, заўвагі, адказы, каб вы выказалі іх нам наўпрост у твар. Павел. Ja jeszcze tylko chciałem bardzo podziękować, że jesteście w ogóle, bo zimno się zrobiło, a tu rozgadaliśmy się poważnie. Так, я, як кожен білорус, який каже, що нібито має якісь питання, я так по щирості хочу виказатися. Тому тут я до Матеуша хочу сказати, тому що Матеуш вельми джентльменська промовчав гэты момент, як ён казав про те, що їм важно, гэта название латинкой Хайдабанда и кириллицей Хайдабанда, промільчав момент, що вось конфликт был між іншими з нами, мы хотели просто их только записать латинским алфавитом. А Матeusz nam tłumaczył, że jemu ważne pokazywać, że тут polska, тут białoruska. A Mateusz, ty nie miał racji, bo my was zapisali prosto białoruską lacinką. Ну так, może być nie ўсе ведаюць про гэты феномен. Так. A kali kazać Tak, Paweł, pra... ale ty to wiesz. Nie wszyscy to wiedzą. Nie wszyscy to rozumieją. A też dla mnie, jakby jako dla osoby posługującej się łacinką, to jakby ten moment wiosny 22 na przykład był szokiem poznawczym. Znaczy, że nagle możesz po prostu widzieć w swoim mieście jakby tyle różnego rodzaju znaków i komunikatów w alfabecie, którego nie rozumiesz. I tu trochę chodzi o to, żeby jakby oddziaływać komunikatem, bo tak, jakby ty to wiesz i tu jak jesteśmy to też wiemy, ale ci, którzy nie wiedzą, jakby właśnie dostają jakby ten wizualny szok. To jest jakby coś, co ma im jakby zrobić w głowie klik. I no dobra, ale przerwałem ci opowieść, może zmierzasz zupełnie w inną stronę. Finalnie oczywiście się zgodziliśmy. Przez chwilę Nikolki tą chwilę nie było mnie ciachem dyskusji, nie wiedział, czy do tego doszło, ale kali ty kazał... Nie pobili się, nie. O, szkoda, no może nie szkoda. Ale kali ty Ale kazał, dymy były. Ale kali ty kazał prawość 70 lat i uwiedzenie zestawów perkusyjnych, wy z Lewonem Teresewiczem porozumieli się tu, na przykład, bo nie wiem, czy ty wiedziesz, ale Leonik Teresewicz jak raz tak samo bubnacz i podaje też z tych czasów. Czy tu między wami była rozmowa i czy może Lewon wykazał się, jak wtedy bubnili? To już wiem, żeby zapytać. Okej. No ale kap ty wiedział, tu dwoś. Joś wiedziesz, może makczyma warta i zwiernuться u гэтую tradycję, jaką Leonik może pierdać. Nie, no to jest ciekawa rzecz, jak perkusja pojawiła się, знаешь. I jakie to było w latach 80., jak dubiny grali, a jak potem to все перешло w elektronną taką, teraz jak Zenek korzysta z tego. Tak, że to jest też proces, który rozwijał się. No ale Leonik, nie chcesz сказать, że ty na podmórku Disco Pola bubnił? Nie, no ale ja na tolki, знаешь, jest takim już pożyłym człowiekiem, który pomnieć początek Disco Pola. No tak. Toż ja przywoził z New Yorku gitarę dla dubinów, a do migracji amerykańskiej. Tak że, знаешь, mają swój układ. No, dziękuję wam wielki. Да рэчы, шановнае гаспадарства, калі ёсць вольны перкусіяніст і ён любіць барочную музыку, я акурат шукаю таксама перкусіяніста, акуратна на бэмбне. Прашу звяртацца. Мой намёт у самым куце, блізка леса. Прыходзьце, пагаворым пра перкусіі. Наступную дыскусію трэба рабіць проста пра бубны. А гэта, дарэчы, было бы вельмі файна, як, напрыклад, тэма беларускай дуды з'яўляецца вельмі актуальнай для беларускай культуры, беларускай музыкі, так? Еўген не захотел приехать. No ja знаю, что był taki gurt, który grał tylko na bubnach. U Poznani. U Poznani był. I już na żal один nie żyje, taki mastak, który tam grał. Ja to, że думал, że w 84 godzie, jak robimy basowiszcza, to na scenie byłoby 3 palmy, piasok i bubnaczy tylko by grali, I dziewczyny w bikini. A całe мероприемство basowiszcza miałby człowiek, który byłby
czarnym i говорил по-белорусски. Ой, у нас ёсць такі чалавек, дарэчы. Не адзін нават. Ну, і не адзін. Шановне господарство, ці ёсць у вас пытанні да нашых спікераў? О, Барыс, давай. Толькі праз мікрафон, калі ласка. Не, а то тут У трансляцію нас ще треба. трансляцыя ідзе. Дякую. Питання принципу до всіх. Ось ми закранали тему сучасних проявів традиційного мистецтва, ну традиційної культури, докладні. Як приклад гучало ось про вишимайку, наприклад. Мені колись така ідея вельми подобалася, сам так само мав. Я хотів би почути від вас, коли у вас є от некі такі улюбленные формы сучасные вот этой проявы традиционной культуры. Ну, я, наприклад, ношу часто тканий пас просто з сучасної вопратки, ну, тому що мені подобається, він у мене крутий, він у мене з полоска. Вот. Може, у вас є які-небудь свої такі вот форми, як ви уплітаєте вот эту вот традиційну культуру у своє життя? Мається на увазі не зусім реконструкція, якою ось і Василь, і Катерина займаються, а уплетення менавіта у штодзённасць, у своє повсядзённе життя гэтай традиційної культури. Дякую. Дякую. Ну, я думаю, найпростей скажу, калі ідзе пра мяне, бо гэты сімвол падласкі, который я рабіў, такого зубра, то ж ён, коротко говорячи, яго можна вышыць крыжыкам, і даволі было бы. Tylko треба перенести на сучасność jakby прошлую культуру. Дарэчы, гэта класны стартап. Дзякуй вялікі за параду, што можна вышыць і потым з гэтага штосьці вымысліць сабе. Ну, штодзённасці так троху складана сказаць насамрэч, таму што Вусы. Вусы так, вусы безумоўна, вусы са мной заўсёды, і гэта традыцыйна, таму што галавусы гэта было абразліва калісьці да сталога чалавека. Толькі малады мог не мець вусаў ці барады з вусамі. Ось. Ну, а так, насамрэч, я больш у творчасці карыстаюся традыцыйнай культурай, таму што мне сама па сабе вось тэатральная форма тэатра, падобнага на тэатр Галубка, вельмі падабаецца. То бок гэта, ну вось акурат той пачатак 20-го стагоддзя, вось тая стылістыка нават не у знешняй праяве, а стылістыка менавіта ў тым, што упершыню пачалі праяўляць менавіта вось у беларускім тэатральным асяроддзі неадмоўнае паказванне там селянаў ці адмоўнае паказ шляхты, а яднаць гэта ў жыццёвыя карціны. Ну, як тая ж самая Паўлінка, фактычна, калі на яе не нацягваць ідэалогію... Сцэны са шляхоцкага жыцця, як напісана на яе пачатку. Так, але там ёсць і шляхоцкае жыццё, і народнае жыццё, і гэта ўсё настолькі гарманічна, што мне гэта вельмі хочацца перанесці ў сваёй тэатральнай творчасці. Спадар Матэуш, прабачце, мы проста ўжо трошки перабіраем час, таму я вас прыспешваю. Są dwie szkoły szkolenia zawodników sportowych, prawda? Jakby jedna to jest taka, żeby jakby maksować tak do granic wszelkich możliwości i jeszcze podbijać ich najmocniejsze strony. Jak dobrze strzelają, to żeby jeszcze lepiej strzelali gole na przykład. A druga taka, żeby jakby poprawiać te rzeczy, które im nie wychodzą, nie? Jak nie wiem, nisko skacze do główki, to żeby tam to wyrównywać tak ten. No właśnie i jakby ja mam takie poczucie, że wszelkie inicjatywy upowszechniające śpiew w Polsce są warte wzmianki, pochwały i w ogóle nagrody, bo to jest właśnie coś, co chyba dla mnie wynikło bardzo jednoznacznie z kontaktów właśnie ze sceną folkową ukraińską czy białoruską. No, że po prostu no, w Polsce z tym śpiewem to niestety tu się dokonały jakby bardzo problematyczne jakby z jednej strony zmiany i w ogóle kultury jakby śpiewania chyba nie ma jako takiej, albo ona jest gdzieś jakoś tak pochowana, a na pewno jakby w zestawieniu no blada, po prostu blada, więc to zdecydowanie na plus, to jakby tutaj wszystkim, którzy to robią,
czy tutaj, czy w innych miejscach, to zawsze wielki ukłon. I myślę sobie, że jeszcze jeden jakby cykl imprez, który mi imponuje bardzo i on się odbywa w Kijowie. Nazywa się to Smyk i chodzi z grubsza o spotkania twórców muzyki elektronicznej i muzyki ludowej, tradycyjnej, bo to są takie niezwykłe imprezy, na których pół publiczności jest ubrane w skóry techno, a pół publiczności w tradycyjne stroje i oni się wszyscy tam doskonale razem bawią. I jak sobie myślę o tej jakby skali tego przedsięwzięcia, wizji i różnym działaniom, które temu towarzyszą, też takim edukacyjnym, i że to się wszystko odbywa po prostu w mieście, na które dziennie leci kilkaset dronów rosyjskich, to mi to po prostu imponuje jak mało co. I też znowu jakby tutaj, jeśli o tą stronę muzyki około ludowej chodzi, o właśnie takie fuzje z muzyką elektroniczną, to też mam poczucie, że my tu w Polsce też właśnie jesteśmy z tym bardzo do tyłu, więc tym bardziej jakby korzystając z tej platformy właśnie kijowskiej imprezy Smyk, chciałem bardzo jakby pochwalić, podziękować za nie. Ale to, że jest taka różnica, kiedy idzie pro wesele nasze i wesele, знаешь, polskie, jest to все-таки приходить веселье на Podlasie i tak появляется в pewnym momencie, że ludzie siadają i śpiewają Kasiuś Koniuszynu i drugie pieśni. I to tak naturalne, to nie jest sztuczne, to po prostu naturalne zwinić i to tak samo wygląda i czy u Białegostoku, czy u Londynie, czy u Ameryce na emigracji. A znowu, kiedy idzie про jakąś Polskę się rodzi, to tam zacząć hej, przyleciał ptaszek, ale to, że dalej nie znają jak śpiewać. I taka jest to różnica. Добре, шановне господарство, сілай дадзенай мне фестывалем Тутака на правах мадыратаркі я дзякую нашим сённяшнім спікерам спадары Лявон Тарасевич, Матеуш Добровольскі, Василь Калач. І дзякую вам, што вы прыйшлі пад гэты гасцінны намёт, спрычыніліся да нашай дыскусіі, і я ўрачыста абвяшчаю яе завершанай, але вас чакае яшчэ шмат розных актыўнасцяў і імпрэз. Дзякуй вялікі.